Hello everyone, this is Gautami. Welcome to my YouTube channel, Gautami Tech Skills. In this AI with Python series, we are going to learn so many interesting concepts. Let's begin. So, using print function, write a program describing yourself. Means, let us assume like this. Then, my name is Gautami, and I write it like this. Okay, I'm interested. I'm interested. I'm interested in teaching. I'm interested in teaching. Okay, like this I have written. This is what they're describing. Okay, you can write how many lines you want. So here, within a single line, I wrote everything. I want to write it in a single line just by using the different print functions. So see here, this is one statement and this is another statement. So I just used only one print function. My question here is write a program describing yourself. Okay, this is enough. So how many ways you can able to describe yourself that I needed? This is one way. Okay, this is first method. This is a first method of describing yourself using only one print function. Using one print function, I describe this. The next method, what I'm going to do here is the next method, I'm going to describe it using a multiple print functions. I just want to print it. This statement only in multiple print functions. That multiple statement should be displayed in a single line. So print off நான் வந்துட்டு இந்த ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் ஒரு பிரிண்ட்ல கொடுக்க போறேன். ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் ஒரு பிரிண்ட்ல கொடுக்கிறேன். இன்னொரு பிரிண்ட்ல கொடுக்குறேன். ஓகேவா? இன்னொரு ஸ்டேட்மெண்ட் இன்னொரு பிரிண்ட்ல கொடுக்க போறேன் நான். சோ கொடுத்துறேன். சோ இப்போ நமக்கு இங்க என்ன வருதுன்னா நம்ம நடுவுல எனக்கு இந்த இந்த அவுட்புட்டுக்கு இந்த அவுட்புட்க்கு நடுவுல எனக்கு ஒரு லைன் ஸ்பேஸ் வேணும். சோ உங்களுக்கு ஒரு லைன் ஸ்பேஸ் வேணும்னா you can give only the print function. இந்த எம்டி பிரிண்ட் ஒரே பிரிண்ட் ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துக்கிறதுனால நம்மளுக்கு நெக்ஸ்ட் அவுட்புட்டுக்கு ப்ரீவியஸ் அவுட்புட்டுக்கு நடுவுல ஒரு சிங்கிள் லைன் ஸ்பேஸ் வந்துடும். சோ இப்போ நான் ரன் பண்ணும்போது உங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா ஒரு லைன் ஸ்பேஸ் வந்திருக்கா. ஆனா இந்த டூ பிரிண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணிருக்கிறதுனால டூ டிஃபரெண்ட் லைன்ஸ்ல இருக்கு. எனக்கு இந்த டூ டிஃபரெண்ட் லைன்ஸ்ல இருக்கிறது சிங்கிள் லைன்ல வரணும். And you have to give an attribute called end. Okay, if you are giving the end attribute with some separator, if you are giving the space after ending this statement, instead of going down, the next statement will become side. So now run the program. You can see it is in the sideways. So this is the two methods in order to print any statements using two different methods. Okay, it's very simple question. So let's try to print this kind of structure using the print function. Just use a print function and see there what is the symbol. These are all characters only. That means a string only. So inside the quotations, the first character is backward slash, and remind how many vertical lines are there? 6 are there. So I am keeping 6 vertical lines and one forward slash. So the first line is done. And if you see carefully, if you are writing directly like this, it is not giving the space. It will not take the space. This will be here itself. But I need to have some space to leave here. Later we will do. First we will write it like this, whatever it is there. And in the next line, I'm just using one more print function. And what is there? Opening brackets, and there is a one space, 0, and 2 to 3 spaces. I'm just counted 1, 2 spaces, again 0, and there is a space and closing bracket. So later I will do changes after seeing the output. Okay, then in the next line, okay, come to the next line and use one print function. If you are using multiple print functions, everything will be in the new line. Correct? Yes. இப்போ இது பாருங்க. இப்போ நம்மளுக்கு என்ன இருக்குங்க? That is also string only. So ஒரு vertical line இருக்கு, then hyphen இருக்கு, then O0, then 1 2 3 4 5 4 hyphens இருக்கு. 1 2 3 4 5 hyphens. Sorry, 5 hyphens. 1 2 3 5 இருக்கு. அப்புறமா opening bracket, ஒரு space, அப்புறமா closing bracket. Again எத்தனை கவுண்ட் பண்ணுங்க? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 இருக்கு. So 2 3 4 5 6 7 8 9 10. So again there is a one vertical line. Okay, then come to the next line. It is next line. Come to the next line. So use one more print function. If you observe carefully, there is only one vertical line.
later you are having this much space. So how can I able to know means by just considering the previous line பார்த்துக்கிட்டு நான் just இந்த மாதிரி ஸ்பேஸ் கொடுத்துட்டு இங்க எங்க vertical line கொடுத்திருக்கீங்களோ அதுக்கு parallel vertical line கொடுத்துட்டேன் நான். சோ இப்போ இந்த லைன் நமக்கு வந்துச்சு. நெக்ஸ்ட் லைன்ல ஹலோ வேர்ல்ட் மட்டுமே இருக்கு, அது சென்டர்ல இருக்கு. இந்த பக்கம் ஸ்பேஸ் விட்டுட்டோம். சோ அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் லைன்ல பிரிண்ட் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு சேம் நான் அதே மாதிரி கெஸ்ஸிங்ல இங்க கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் கொடுத்துட்டு ஹலோ வேர்ல்ட் அன்னிட்டு நேம் கொடுத்துட்டு திரும்பி அதே ப்ரொசீஜர்ல இது எடுத்துட்டேன் நான். ஓகே, வேணுமா நீங்க கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி. ஓகேவா, ஜஸ்ட் ப்ரீவியஸ் லைன்ஸ் மேனேஜ் பண்ணிக்கிட்டு தான் நான் பண்ணிட்டு இருக்கிறது. சார் நெக்ஸ்ட் அடுத்த லைன்ல சேம் இந்த ஹலோக்கு முன்னாடி இருக்கிறது தான் இருக்குது. சார் அதே காப்பி பண்ணிக்கிட்டு கீழே பேஸ்ட் பண்ணிட்டேன். தென் அதுக்கப்புறமா நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி இருக்கிறது. ஸோ நம்ம அதே மாதிரி நான் அதே பேஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன், ஜஸ்ட் சேஞ்சஸ் பண்ணிக்க போறேன். இங்க இந்த கம்ப்ளீட்ல வந்துட்டு ஓன்லி ஹைஃபன் சிம்பிள்ஸ் இருக்கு. ஸோ நம்ம இங்க சேஞ்சஸ் பண்ணிக்கணும் அப்புறமா. ஓகேவா, இந்த மாதிரி சேஞ்சஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இந்த மாதிரி சேஞ்சஸ் பண்ணிக்கிட்டு இங்கதான் இருக்கணும். ஸோ நான் இங்க என்ன பண்ண போறேன்னா லாஸ்ட்ல என்ன இருக்கு 0 O இருக்கு. ஸோ நான் இங்க பேரலா கொண்டு வந்துடுறேன். இங்க வந்துட்டு ஸ்பேஸ். ஓகே, இங்க இவ்வளவு கரெக்டா எடுத்துட்டு வந்திருக்கேன். திரும்பி கீழே பாத்தீங்கன்னா இவ்வளவு வரைக்கும் ஸ்பேஸ் இருக்கு, இவ்வளவு வரைக்கும் ஸ்பேஸ் இருக்கு. ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்க பிரிண்ட் ஃபங்க்ஷன்ல ஒரு டேப் ஸ்பேஸ எவ்வளவு எடுத்துக்கோங்க. ஒரு 4 லைன்ஸ் நான் இதுக்கு மேனேஜ் பண்ணிக்கிறேன். இந்த ஹலோ இருக்கு பாத்தீங்களா, அந்த ஹலோக்கு கொஞ்சம் இந்த பக்கத்துல ஒரு வர்டிக்கல் லைனு, அப்புறமா ஒரு 4 அண்டர்ஸ்கோர் சிம்பிள்ஸ் இருக்கு. 1 2 3 4 அண்டர்ஸ்கோர் சிம்பிள்ஸ். திரும்பி ஒரு வர்டிக்கல் லைன், திரும்பி இன்னொரு வர்டிக்கல் லைன், ஒரு ஸ்பேஸ் கொடுத்துக்கிட்டு, ஒரு ஸ்பேஸ் கொடுத்துருக்காங்களோ இல்லையோ தெரியல, கொடுக்கலன்னு நினைக்கிறீங்க. ஸோ திரும்பி ஒரு 4 அண்டர்ஸ்கோர் சிம்பிள்ஸ், 4 5 இருக்கு. 4 கொடுக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட், அப்புறமா பார்த்துக்கலாம். ஸோ ஒரு வர்டிக்கல் சிம்பிள். புரியுதாமா? ஸோ இங்க உங்களுக்கு இங்க தெரியுது பாருங்க. இப்ப நம்மளுக்கு இது இல்ல பாருங்க, இது இந்த முன்னாடி இருக்கு, இது நடுவுல வரல. ஸோ நம்ம இது பார்த்துட்டு கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. இங்க ஸோ இங்க அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி. ஓகேவா, இது கூட கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. இப்ப கரெக்டா இருக்கா? ஸோ இந்த மாதிரி தான் நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கணும். கரெக்டா இருக்கு? பாக்குறதுக்கு சிமிலரா இருக்கா? எஸ். நெக்ஸ்ட் இங்க கூட நம்ம இங்க ஸ்பேசஸ் பேரலா இங்க வச்சுக்கிறேன். சோ இங்க பாருங்க, ஓபனிங் பிராக்கெட்ஸ் க்ளோசிங் பிராக்கெட்ஸ் ஒரே இதுல இருக்கு. ஓகேவா, நம்ம பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம கெஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இல்லையா, ஒரு இமேஜ் வச்சுக்கிட்டு. சோ தென் we will see. சோ அதே மாதிரி நீங்க ஓபன் வச்சுக்கிட்டு இங்க வந்துட்டீங்கன்னா இங்க நடுவுல இங்க இருக்கு 2 vertical lines இருக்கு. 2 vertical lines. அதே மாதிரி இங்க கூட ஒரு 2 vertical lines. சோ கொஞ்சம் இந்த பக்கம் வரணும். சோ இந்த பக்கம் வந்துட்டு இந்த க்ளோஸ் பண்ணிட்டு தென் இன்னொரு பிரிண்ட் ஃபங்க்ஷன் எடுத்துக்கிட்டு புரியுதா சொல்றது? சோ இங்க OO0 ப்ராப்பரா வருதா? அதே மாதிரி இங்க இருந்து 0OO ப்ராப்பரா வந்துச்சு. சோ தென் யூ மேக் இட் லைக் திஸ். சோ இப்போ நம்ம ரன் பண்ணி பார்த்தோம்னா எக்ஸாக்ட்லி சேம் இமேஜ் வந்திருக்கா? சோ வந்திருக்கு. இங்க கொஞ்சம் அந்த ஹலோ வேர்ல்ட்ன்றத கொஞ்சம் மூவ் பண்ணலாம். கொஞ்சம் மூவ் பண்ணிட்டு இங்க பண்ணலாம். ஓகே, கிளியராவே இருக்குன்னு நினைக்கிறது. இன்னும் கொஞ்சம் புஷ் பண்ணலாம். ஓகே, நவ் இப்ப ரன் பண்ணி பார்க்கலாம். ஓகே, நவ் இட் இஸ் ஓகே. நவ் பார்க்கிறதுக்கு ஒரு அளவுக்கு ஒரு வந்திருக்கு. இது என்னதுன்னா நம்ம எப்பன்னா நம்ம எக்ஸ்ட்ரா சிம்பிள்ஸ் யூஸ் பண்ண இந்த மாதிரி பேக்வர்ட் ஸ்லாஷஸ் யூஸ் பண்ணும்போது டைரக்டா யூஸ் பண்ணக்கூடாது. யூ ஹாவ் டு யூஸ் ஒன் மோர் பேக்வர்ட் ஸ்லாஷ். ஸோ இட் இஸ் எஸ்கேப் சீக்வன்ஸ் கேரக்டர் சொல்றேன். அப்ப வரல பாருங்க, எனக்கு கீழே வார்னிங் மெசேஜ் வரல பாருங்க. இட் வில் டேக் ஓன்லி த சிங்கிள் லைன். பட் இந்த சிங்கிள் லைன் வரணும்னா நீங்க அதுக்கு முன்னாடி ஒன் ஆஃப் த எஸ்கேப் சீக்வன்ஸ் கேரக்டர் எடுக்கணும். தட் இஸ் கால்ட் பேக் ஸ்லாஷ். அது எடுக்கும் போது நம்மளுக்கு அது எடுக்காது. இதுக்கு சப்போர்ட்டுக்காக இது டிஸ்பிளே பண்ணணும். இந்த மாதிரி பேக் ஸ்லாஷஸ் டிஸ்பிளே பண்ணணும்னா யூ ஹாவ் டு மேக் ஏ யூஸ் ஆஃப் திஸ் பேக் ஸ்லாஷ் எஸ்கேப் சீக்வன்ஸ் கேரக்டர். அது முன்னாடி வைக்கிறதுனால நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி வார்னிங் மெசேஜ் வராம வந்துடும். ப்ராப்பரா வந்து அதே மாதிரி இமேஜ் வந்திருக்காமா? நெக்ஸ்ட் என்னதுன்னா இன்னொரு எக்ஸசைஸ் ப்ரோக்ராம் பார்க்கலாம். Write 3 different ways to print the same output as given below. Include comments in all the method you used. என்ன சொல்றாங்கன்னா இங்க ஒரு பாக்ஸ்ல சம் சென்டென்சஸ் கொடுத்துட்டாங்க.
ஸோ சேம் எக்ஸாக்ட்லி இதே மாதிரி பிரிண்ட் பண்ணணும். அது எத்தனை மெத்தட்ஸ்ல 3 மெத்தட்ஸ்ல பண்ணணும். எவ்ரி மெத்தட் நீங்க எழுதும் போது நான் நீங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்கீங்களா ஒரு இது. ஸோ இது மெத்தட் 1, இது மெத்தட் அந்த மாதிரி கமெண்ட்ஸ் கூட கொடுக்கணுமா. ஒரு வே நீங்க பிரிண்ட் பண்ணும்போது அது இந்த மாதிரி மெத்தட் கமெண்ட்ல கொடுக்கணும்னு சொல்றாங்க. ஸோ இந்த சேம் ஃபார்மேட்ல நீங்க பிரிண்ட் பண்ணணும் பார்த்துடலாம். சோ இங்க நான் என்ன பண்றேன், ஃபர்ஸ்ட் மெத்தட் இல்லையா, நான் அதுக்காக என்ன பண்றேன், மெத்தட் 1 கமெண்ட்ல கொடுத்துட்டேன். ஓகேவா, கமெண்ட் மூலமா கொடுத்தாச்சு. இப்போ வந்துட்டு நான் இங்க என்ன பண்ண போறேன்னா, ஒரே பிரிண்ட் ஃபங்க்ஷன்ல வித் ஒன் பிரிண்ட் ஃபங்க்ஷன் நான் சொல்லிட்டு இருக்கிறது. வித் ஒன் பிரிண்ட் ஃபங்க்ஷன் எப்படி பண்றதுக்கு ஆகுது, ஒரே பிரிண்ட் ஃபங்க்ஷன்ல நம்மளுக்கு கீழே வர்றதுன்னா, எஸ் யூ கேன் டூ இட். எப்படியோ ஒரு வாட்டி பார்த்துடலாம். சோ ஃபர்ஸ்ட் நம்மளுக்கு என்ன இருக்கு, பிரிண்ட் ஃபங்க்ஷன் கொடுங்க. பிரிண்ட் ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துட்டு கர்ல் கொட்டேஷன்ஸ்ல அங்க என்ன இருக்குது, COVID-19 புரோட்டோகால் மெசேஜ் சென்டென்ஸ் இருக்கு, அது போட்டாச்சு. இது போட்டுட்டு அப்புறமா திஸ் இஸ் ஒன் வேல்யூ, தென் இது இன்னொரு வேல்யூவா இருக்குது. நான் என்ன பண்ண போறேன், டிஃபரெண்ட் லைன்ஸ்ல இருக்கிறது நான் செப்பரேட் வேல்யூவா வர்றதுக்காக நான் காமா வச்சுக்கிறேன். சோ காமா வச்சுக்கிட்டு இன்னொன்னு என்ன இருக்கு, லைன்ஸ் இருக்கு. தென் இன்னொரு வேல்யூ என்னது, 1 டாட். ஓகே, இன்னொரு 1 டாட் என்ன இருக்கு, பிராக்டிஸ் சோஷியல் டிஸ்டன்சிங் சோஷியல் டிஸ்டன்சிங் ஒரு சென்டென்ஸ். லேட்டர் இன்னொரு சென்டென்ஸ் பண்ணோம்னா தட் இஸ் ஆல்சோ ஐ அம் மேக்கிங் மை திஸ் ஆர் ஆல் இண்டிவிஜுவல் வேல்யூஸ். இது ஒரு வேல்யூ, அப்புறமா இது ஒரு வேல்யூ, அப்புறமா இது ஒரு வேல்யூ. So I can make it down by down also, no problem. ஒரே print function யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். இன்னொரு வேல்யூ என்ன இருக்கு, செகண்ட் பாயிண்ட் wear face mask ஒரு இது. நெக்ஸ்ட் இன்னொரு வேல்யூ கூட கொட்டேஷன்ஸ்ல யூஸ் பண்ண போறேன். தேர்ட் பாயிண்ட் stay home ஒரு பாயிண்ட். நெக்ஸ்ட் இன்னொரு பாயிண்ட் என்ன இருக்கு நம்மளுக்கு so stay safe something message is there. இப்போ நீங்க இத மாதிரி பிரிண்ட் பண்ணலாம், நமக்கு சைடு பை சைடே வந்துரும். பட் திஸ் இஸ் நாட் த ரைட் வே. ஐ வாண்ட் டு மேக் இட் டவுன் பை டவுன். நம்ம ஒரு பாராமீட்டர் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிருக்கோம். என்னது, செப் அட்ரிபியூட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒரு வேல்யூ ஆன அப்புறமா நெக்ஸ்ட் லைன்ல வரணும்ன்றதுக்காக பேக்வர்ட் ஸ்லாஷ் அண்ட் என் கொடுத்துட்டோம்னா எவ்ரி வேல்யூ வில் கம்ஸ் டவுன் பை டவுன். பாத்துட்டீங்களா, எவ்வளவு கிளியரா வந்துச்சு? எஸ் மேம். மல்டிபிள் வேல்யூஸ் ஒரே இதுல போட்டுட்டோம். சோ எனக்கு அப்படியே பிரிண்ட் பண்ணோம்னா ஒரே லைன்ல வரும். எனக்கு எவ்ரி வேல்யூ டவுன் பை டவுன் வரணும்ன்றதுக்காக there is an attribute called sep attribute. நியூ லைன் and display பண்றதுக்காக this is one type of escape sequence character blackboard /n new line on it. So இது ஒரு மெத்தட். there is a one more method also with multiple print functions. இந்த மாதிரி நீங்க பண்ணலாம். எவ்ரி லைன்ல இது ஒரு பிரிண்ட்ல இது ஒரு பிரிண்ட்ல பண்ணுங்க, இது இன்னொரு பிரிண்ட்ல பண்ணுங்க, இது இன்னொரு பிரிண்ட், இன்னொரு பிரிண்ட்ல பண்ணுங்க. தட் இஸ் ஒன் மெத்தட். அது நீங்க பண்ணுங்க. ஓகேவா? செகண்ட் மெத்தட் யூசிங் மல்டிபிள் பிரிண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ். செகண்ட் என்னது, வித் மல்டிபிள் பிரிண்ட் ஃபங்க்ஷன். நீங்க பாக்குறீங்களா அது? ஓகே, வித் ஒன் பிரிண்ட் ஃபங்க்ஷன் அண்ட் யூசிங் செப் அட்ரிபியூட். இதுல பண்ணிருக்கிறது. இங்க எவ்ரி லைன் ஒரு பிரிண்ட்ல வைக்க போறீங்க. அப்ப எல்லாமே கீழே தான் வரப்போகுது. கரெக்டா? அதை நீங்க பண்ணுங்க. தேர்ட் மெத்தட் என்னதுன்னா வெரி சிம்பிள் மெத்தட். நீங்க ட்ரிபிள் கோட்ஸ் மைண்ட்ல இருக்கா? ட்ரிபிள் டபுள் கோட்ஸ் நம்ம வந்துட்டு அது கமெண்ட்ஸ்க்கு யூஸ் பண்ண மாட்டோம்னு சொல்லியிருக்கேன் நான். மைண்ட்ல இருக்கா? எஸ். இல்லைன்னா நான் சொல்றேன். இப்ப பாருங்க கோத்ரூ பண்ணுங்க. இப்போ நான் ட்ரிபிள் கோட்ஸ் வச்சுட்டேன். ஃபர்ஸ்ட் லைன் என்ன இருக்கு நம்மளுக்கு, COVID-19 protocol இருக்கு. So I'm going to give it like this. அடுத்த லைன்ல என்ன வரணும், எனக்கு லைன்ஸ் வரணும். அடுத்த லைன்ல என்ன வரணும், ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் பிராக்டிசிங் சோஷியல் டிஸ்டன்சிங். இது இன்னொரு மெத்தட். அடுத்த லைன்ல என்ன வரணும், வியர் ஃபேஸ் மாஸ்க். ஒரே பிரிண்ட் ஃபங்க்ஷன்ல நான் பாருங்க multiple lines of statements print பண்றதுக்காக we will make use of these triple quotes. இன்னும் எத்தனையோ மெத்தட்ஸ் இருக்கு. ஜஸ்ட் நம்ம பேசிக் திங்ஸ் லேர்ன் பண்றோம், அவ்வளவுதான். சோ இப்போ நீங்க ரன் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா அது கூட லைன் பை லைன் கீழே வந்துச்சு. சோ இப்போ இந்த அவுட்புட் நடுவுல எனக்கு ஒரு ஸ்பேஸ் வேணும். சோ அதுக்காக எம்டி பிரிண்ட் ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துட்டேன்னா எனக்கு ஸ்பேஸ் வந்து ஃபார் எக்ஸாக்ட்லி இங்க எப்படி இருக்கோ அதே போல இருக்கா?
So this is a one more method. ஒரு ஐடியா வருதா எப்படி இருக்குமோ ப்ரோக்ராமிங் பண்ணிட்டு ஜஸ்ட் கொஸ்டின் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் ரொம்ப ஈஸியா பண்ணிடலாம். ஸோ நம்ம இந்த ப்ராப்ளம் ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம் நம்ம. ஸோ இப்போ இது பார்க்கலாமா? இதுக்குள்ள நம்ம சொல்லி ஆச்சு. நான் டிஃப்ரெண்ட் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ கிரீஷ்ன்றது ஒரு வேரியபிள கொடுத்துருக்கேன். குமார்ன்றது ஒரு வேரியபிள கொடுத்துருக்கேன். அது ரெண்டுமே ஜாயின் பண்ணி பிரிண்ட் பண்ணுங்கன்னு சொல்லியிருக்கேன். ஸோ அது கூட நீங்க பிரிண்ட் பண்ணி ஆச்சு. கொடுத்துருக்க மைண்ட்ல இருக்கா பாருங்க. ஸோ பாருங்க, write a program to print the sentence using the given variable data. ஒரு வேரியபிள் நேம் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹர்ஷான் கொடுத்துருப்பேன், ஏஜ் இஸ் ஈக்குவல் டு 25 கொடுத்துருப்பேன். ஸோ என்னோட மெயின் எய்ம் என்னதுன்னா இந்த வேரியபிள்ஸ் யூஸ் பண்ணிட்டு ஒரு சென்டென்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணணும். இந்த மாதிரி மை நேம் இஸ் ஹர்ஷா அண்ட் மை ஏஜ் இஸ் 25. ஸோ இந்த ஹர்ஷான்றதை நீங்க டைரக்டா பிரிண்ட் பண்ணக்கூடாது, 25 டைரக்டா பிரிண்ட் பண்ணக்கூடாது. யூ நீட் டு பிரிண்ட் இட் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் த வேரியபிள்ஸ். ஓகேவா? ஸோ நம்மளுக்கு இல்லாத டேட்டா நீங்க டைரக்டா எழுதிட்டு இருக்கீங்க. ஓகேவா? டைரக்டா எழுதிட்டீங்க. ஸோ இந்த ஹர்ஷான்ற வேல்யூ வேரியபிள் இந்த வர்றதுனால வேரியபிள் எழுதிருக்கீங்க. இங்க நீங்க மல்டிபிள் வேல்யூஸ் எழுதிட்டு இருக்கீங்கன்னா கண்டிப்பா அதை ஜாயின் பண்றதுக்காக நம்ம காமா சிம்பிள்ஸ் யூஸ் பண்றோம். Comma symbols use பண்றோம். This is one method. Actually, there are very simple methods also there that we are going to learn in the coming sessions. ஓகேவா? ஃபார்மேட் ஸ்ட்ரிங் இருக்கு. இவ்வளவு வாட்டி எவ்ரி டைம் நம்ம மல்டிபிள் வேல்யூஸ் போடும்போது, அதர்வைஸ் வேரியபிள்ஸ் வேல்யூஸ் கூடவே போடும்போது எவ்ரி டைம் காமா வைக்கணும், கொட்டேஷன்ஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணணும், டைரக்டா வேல்யூஸ் போடணும். அதெல்லாமே வெரி லிட்டில் கன்ஃபியூஷன் ஃபார் அஸ். நம்ம ஒரு வாட்டி ஒரு கொட்டேஷன் மிஸ் பண்ணா கூட நம்மளுக்கு எரர் காட்டிடும். So this is very much difficulty for us. So இதெல்லாமே நம்மளுக்கு மேனேஜ் பண்றதுக்காக there is a one formatting string and ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு. I will be explaining that in the later sessions. ஓகேவா? சோ இது இப்ப மைண்ட்ல இது வெச்சுக்கோங்க. சோ இது எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன். சோ இது நான் இங்க எக்ஸல் ஆல்ரெடி பண்ணியாச்சு நம்ம. இப்போ இது பாத்தீங்கன்னா இது நம்ம இது இருக்குறது இந்த ப்ரோகிராம் தான். print two values by joining the variables. சோ அதே தான் இங்க கொடுத்திருக்கிறது. two variablesல இருக்கிற டேட்டா ஜாயின் பண்ணனும் நானு. சோ இந்த மாதிரி கொண்டு வரணும். அப்ப நம்ம என்ன பண்ணலாம்? சிம்பிளா name 1 comma name 2 கொடுத்துட்டு நான் இப்ப எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்ட பாருங்களேன். print of name 1 comma name 2 ன்னு கொடுத்துட்டீங்கன்னா you will get a side by side. பாத்தீங்களா? ஜாயின் பண்ணிட்டு வந்துட்டோம். சோ யூசுவலி நம்ம ஜாயின் பண்றதுக்காக காமா மட்டுமே யூஸ் பண்ணனும் இல்ல. there is an alternative method called plus function கூட யூஸ் பண்ணலாம். plus ஆபரேட்டர் கூட யூஸ் பண்ணலாம். ஆனா நம்மளுக்கு இது வந்துட்டு நீங்க பிளஸ் யூஸ் பண்ணும்போது டிஃபால்ட்டா நமக்கு ஸ்பேஸ் ஜெனரேட் ஆகாது. அதே நீங்க காமா கொடுத்தீங்கன்னா நமக்கு ஸ்பேஸ் கொடுக்கலன்னா கூட அந்த காமா டிஃபால்ட்டா ஒரு வேல்யூக்கு இன்னொரு வேல்யூக்கு நடுவுல ஸ்பேஸ் ஜெனரேட் பண்ணும். அதே இந்த பிளஸ் ஆபரேட்டர் வந்துட்டு ஸ்பேஸ் ஜெனரேட் பண்ணாது. இன்னொன்னு என்னதுன்னா அது சேம் டேட்டா டைப் இருந்தா மட்டும்தான் ஜாயின் பண்ணிக்கும். லைக் நேம் 1ல இருக்கிறது ஸ்ட்ரிங்கே தான், நேம் 2ல இருக்கிறது கூட ஸ்ட்ரிங்கே தான். ஓகேவா? சோ அதுக்காக இது ஜாயின் ஆச்சு. ஃபார் சப்போஸ் இப்ப இங்க பாத்தீங்கன்னா இதே எக்ஸாம்பிள் நான் இப்ப ட்ரை பண்ண போறேன் வித் பிளஸ் ஆபரேட்டர். அப்ப நமக்கு ஒர்க் அவுட் ஆகாது. இங்க இன்ஸ்டெட் ஆஃப் ரைட்டிங் த காமா பிளஸ் வச்சிடுறேன் எல்லாத்துக்குமே. உங்களுக்கு ஸ்பேஸ் வராது. இங்க பிளஸ் கொடுத்துறேன். எங்கெங்க காமா வச்சிருக்கோம் அங்க எல்லாமே நீங்க பிளஸ் வச்சுக்கலாம். ஆனா இங்க நீங்க கேர்ஃபுல்லா அப்சர்வ் பண்ணீங்கன்னா இதுவும் ஸ்ட்ரிங்கே தான். மை நேம் இஸ்ன்றது டைரக்ட் ஸ்ட்ரிங் வேல்யூ நீங்க போட்டுட்டீங்க. நேம் வேரியபிள் இருக்கிறது கூட ஸ்ட்ரிங்கே தான். எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது. நம்மளுக்கு ஜாயின் ஆயிடும். ஆனா ஸ்பேஸ் வராது. அப்படியே ஈஸுக்கு பக்கத்திலேயே ஹர்ஷான்றது ஜாயின் ஆயிட்டு வந்துடும். அப்புறமா இந்த அண்ட் மை ஏஜிஸ் கூட ஸ்ட்ரிங்கே தான். சோ இது கூட ஸ்ட்ரிங்கா இருக்கிறதுனால எந்த தொந்தரவும் கிடையாது. ஹர்ஷாக்கு பக்கத்திலேயே ஸ்பேஸ் இல்லாம இது ஜாயின் ஆயிடும். பட் இங்க பாத்தீங்கன்னா ஏஜ்ன்றது ஸ்ட்ரிங் கிடையாது. திஸ் இஸ் அதர் டேட்டா டைப் லைக் இன்டீஜர் டேட்டா டைப். அப்போ நம்மளுக்கு ஜாயின் பண்றதுக்கு வராது, எரர் காட்டிடும். see here can only concatenate அண்ணா என்னதுன்னா ஜாயினிங் அன்னிட்டு நீங்க ஜாயின் பண்ணணும்னா ஸ்ட்ரிங் டு ஸ்ட்ரிங் தான் ஆயிருக்கணும். பட் இட்ஸ் a integer not integer. இதுதான் சொல்லிட்டு இருக்காது இன்டைரக்டா. இந்த ஏஜ் வேரியபிள்ல இருக்கிறது இன்டீஜர், அதுக்காக இது எரர் வருதுன்ற மாதிரி டைப் எரர் வருது பாருங்க. so make sure whenever you are joining some data, இப்ப இதை எடுத்துருங்களேன். இப்ப இதை எடுத்துட்டீங்கன்னா நம்மளுக்கு எந்த தொந்தரவு கிடையாது, உங்களுக்கு வந்துடும். இங்க பாருங்க மை நேம் இஸ், இங்க பாருங்க ஜாயின் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு ஸ்பேசஸே வரல. மேம் எனக்கு ஸ்பேஸ் வேணும்ன்றப்ப நீங்க இந்த ஸ்ட்ரிங்ல எல்லாம் ஸ்பேஸ் கொடுத்துக்கணும். அவ்வளவுதான். இந்த மாதிரி மேனேஜ் பண்ணிக்கணும். ஓகே, இந்த மாதிரி மேனேஜ் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? இந்த மாதிரி மேனேஜ் பண்ண இல்ல எனக்கு ஸ்பேஸ் செப்பரேட்டாவே வேணும்ன்றப்ப அது கூட செப்பரேட் ஸ்ட்ரிங்கா ஸ்பேஸ் கொடுத்துக்கிட்டு அது ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. தட் இஸ் ஆல்சோ ஒன் மெத்தட். ஓகேவா? பட் நீங்க ஜாயினிங் பண்ணும்போது இட் ஷுட் பி லைக் a சேம் டேட்டா டைப். அதுவும் நீங்க ஸ்ட்ரிங் யூஸ் பண்ணும்போது ஜாயின் ஆகும். ஓகேவா?
அதே இப்படி நான் நம்பர் வச்சேன்னா என்ன ஆகுது? நம்பர் நடுவுல வச்சேன்னா என்ன ஆகுதுன்னா அது அடிஷன் ஆயிடும். அடிஷன். So this is what the meaning. So plus operator நம்பர் நடுவுல வச்சீங்களா இதெல்லாமே வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட்மா. நம்பர்ஸ் நடுவுல வச்சீங்களா கன்கேட்டினேஷன். நம்பர்ஸ் நடுவுல வச்சீங்களா பிளஸ் ஆப்பரேட்டர் அடிஷன் ஆகும். அதே ஸ்ட்ரிங்ஸ் நடுவுல வச்சீங்களா அது கன்கேட்டினேஷன் ஆகும். மேம் இப்ப இந்த நேம் 1 நேம் 2ல எனக்கு ஸ்பேஸ் வரல. எப்படி மேம்னா நான் சொல்லிட்டேன். இங்க செப்பரேட் ஸ்பேஸ் ஸ்ட்ரிங் வச்சுக்கிட்டு ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. தென் யூ வில் கெட் அ ஸ்பேஸ் தேர். புரியுதா? சரி மேம் இப்ப நான் நம்பர்ஸ் ஜாயின் பண்ணணும்னா எப்படி மேம்னா அப்ப நீங்க அந்த நம்பர்ஸ் நடுவுல காமா வச்சுக்கோங்க. அவ்வளவுதான். அப்ப உங்களுக்கு ஜாயின் ஆயிட்டு வரும். அது கூட நீங்க ஸ்பேஸ் ஜெனரேட் ஆகும் யூசுவல். அவ்வளவுதான். புரியுதா? இல்ல மேம் எனக்கு ஜாயின் ஆகியே வரணும்ன்றப்ப நம்ம செப்பரேட்டர் யூஸ் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு ஜாயின் ஆகி வந்துடும். செப்பரேட்டர் இங்க எதுவுமே கொடுக்கலன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா ஜாயின் ஆகி வந்துடும். So usually we will not use the numbers to join. Only some kind of operation பண்றதுக்கு தான் யூஸ் பண்றோம். So next question இந்த மாதிரி கேப்பீங்கன்றதுக்கு முன்னாடி சொல்லிட்டேன் அவ்வளவுதான். ஓகேவா? So keep it in mind. Plus operator usually நம்ம joining purposeக்காக யூஸ் பண்றோம். அதுவும் சேம் கைண்ட் ஆஃப் டேட்டா இருந்தா மட்டும்தான். டிஃபரெண்ட் டேட்டா டைப்ஸ் இருந்துச்சுன்னா இட் இஸ் இம்பாசிபிள் டு ஜாயின். அப்ப நம்ம யூஸ் பண்ண போறது காமா சிம்பிள் தான். புரிஞ்சிச்சா எல்லாருக்குமே இது? இதெல்லாம் கோத்ரூ பண்ணிக்கணும். மைண்ட்ல வச்சுக்கோங்க. read and சொல்லிட்டீங்களானா read அண்ணா accept அண்ணா we have to make use of which function? Input function. That is what I written here. I wrote here. It is used to read or accept அண்ணா input function தான் யூஸ் பண்ணணும். இங்க ஸ்பெசிபிக்கா நேம்ஸ் அனே சொல்லிட்டு இருக்கிறதுனால நம்ம அது எதுவுமே டைப் காஸ்ட் பண்ண தேவையில்லை. பிகாஸ் இட் ஆல்ரெடி ட்ரீட்ஸ் எவ்ரி வேல்யூ as a string. ஸோ இப்போ என்ன பண்ணலாம்? ஸோ வாட் ஐ வில் டூ ஹியர் இஸ் ஒரு வேரியபிள் கிரியேட் பண்ணிக்க போறேன் ஒரு ஃபர்ஸ்ட் வேல்யூ கொடுக்கறதுக்காக. ஃபர்ஸ்ட் நேம் இன்புட் ஃபங்க்ஷன் மூலமா எனக்கு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக என்டர் ஃபர்ஸ்ட் நேம் வந்துட்டு கொடுத்துக்கிறேன். ஸோ அதே மாதிரி இன்னொரு வேல்யூ கொடுக்கறதுக்காக நான் என்ன பண்ண போறேங்க? செகண்ட் வேல்யூ மீன்ஸ் லாஸ்ட் நேம் கொடுத்துக்கிட்டு அது கூட இன்புட் ஃபங்க்ஷன் மூலமா ரீட் பண்ணிட்டேன். ஸோ ரீட் 2 நேம்ஸ் ஃப்ரம் த யூசர் சொல்றதுக்காக நான் இந்த ரெண்டுமே பண்ணிக்கிட்டேன். இப்போ நேம் பண்றது ஸ்ட்ரிங்கா இருக்கிறதா நான் டைப் காஸ்ட் பண்ணல. பிகாஸ் ஆல்ரெடி ட்ரீட் லைக் ஸ்ட்ரிங்ஸ் ஓன்லி. அடுத்தது என்ன பண்ணணும்? ஜாயின் பண்ணணும். ஜாயின் பண்றதுக்காக இந்த ரெண்டுமே ஸ்ட்ரிங்கா இருக்கிறதுனால நம்ம என்ன பண்ணலாம்? சிம்பிளா பிளஸ் ஆபரேட்டர் யூஸ் பண்ணிடலாம். சோ நான் அது ஒரு வேரியபிள ஸ்டோர் பண்ணிக்கிறேன். full underscore name is equal to first name plus last name பண்ணிட்டு கொடுத்துட்டேன். இப்போ ஜாயின் பண்ணிட்டீங்க. நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும்? பிரிண்ட் பண்ணணும். சோ பிரிண்ட் ஃபங்க்ஷன் உள்ள ஃபுல் நேம் வந்துட்டு நான் கொடுத்துக்கிறேன். அது பண்றதுக்காக என்ன நான் நீட்டா இருக்கிறதுக்காக ஃபர்ஸ்ட் நான் அண்டர்ஸ்டாண்டபிள் ஃபுல் நேம் பண்ணிட்டு டைரக்ட் வேல்யூ கொடுத்துட்டு இந்த ஃபுல் நேம் வேரியபிள்ல இருக்கிற டேட்டா பிரிண்ட் பண்ண போறேன். சோ இப்போ நான் ரன் பண்ண போறேன். சோ லெட் அஸ் கிவ் தி வேல்யூ சாயி and give the value பிரியா. சோ now see இது ஜாயின் பண்ணிட்டு நம்ம பிரிண்ட் பண்ண பட் இங்க ஸ்பேஸ் வரல. அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும்? இங்க ஜாயின் பண்ணும்போது you just create one space between the values. Then it is perfect. Every time நீங்க ரன் பண்ணும்போது you can give different values. Okay, ராணி oh my god value வரல. Okay, see here நான் one value திலீப் குமார் கொடுக்கலாம். திலீப் குமார். சோ இப்ப ரன் பண்ணீங்களா திலீப்புக்கு குமாருக்கு நடுவுல ஸ்பேஸ் வந்துட்டு ஜாயின் ஆயிருக்கும். அது நீங்க பிரிண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. கரெக்ட்டா இருக்கா? Hope you thoroughly understood these concepts. If you are having any doubts, comment below. If you are not subscribed to my channel, subscribe to my channel and support my channel. Like, share and comment below. Thank you for watching. Have a nice day. Bye-bye.